Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وأتباعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لروح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لروح جميع الأولياء الله تعالى من في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ محي بن عبد القادر الجيلاني البغدادي والعارف بالله الشيخ سعيد هداية الله سنن جنودة الجربان وسيد الشيخ عبد المحيي ولي الله ولبن جهل. ثم خصوصا إلى روح كان الشيخ سلطان مولانا حسن الدين بنتن. ثم خصوصا إلى سيد الشيخ عبد الحسن الشاذلي صاحب حزب النصر. ثم خصوصا إلى سيد الشيخ محي الدين أبي زكر بن شرف الدين النووي صاحب حزب النووي. ثم خصوصا إلى سيد الشيخ النووي البنتاني الجامع سيد الشيخ وليد الجربان وسيد الشيخ حبيب كريم وسائر الأولياء قدس الله أسرارهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا نروح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى حضرة صاحبي هذا الكتاب تفسير الجلالين الشيخين الجلالين رحمهما الله ونفعنا بعلومهما شيء لله لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Itu ayat surah Al-Imran ayat
3 ya. Pada malam ini kita lanjutkan mulai ayat 3. Namun sebelum melanjutkan ke ayat 3 ini, perkenankan saya akan menambahkan keterangan sebagai pengayaan dari Fadhail Uswar pada malam Sabtu yang lalu. Sebab ini merupakan hal yang penting tentu bagi kita untuk memahami Al-Quran. Fadhail Uswar selain apa yang telah kita pelajari pada malam Sabtu yang lalu, itu Fadhail Uswar adalah merupakan salah satu i'jazul Quran gitu ya. Ini sebelum kita ke ayat 3 ini. Sekali lagi, Fadhail Uswar adalah merupakan salah satu apa yang dinamakan i'jazul Quran. Apa itu i'jazul Quran? Jadi apa istilahnya, keajaiban Al-Quran. Keajaiban Al-Quran. Tidak ada seorang makhluk pun atau seorang manusia pun yang mampu menyusun kata-kata apalagi sebuah ayat seperti ayat Al-Quran. Maka seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan seterusnya, itu Fadhail Uswar adalah salah satu, sekali lagi, i'jazul Quran, keajaiban Al-Quran. Sebab apa? Pada waktu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Pada waktu itu orang Arab atau bangsa Arab sedang marak-maraknya musim berlomba sajak, puisi, prosa, syair-syair Arab gitu, berlomba. Maka Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi kita dalam keadaan merupakan sesuatu keajaiban baik dari segi susunannya maupun dari segi maknanya atau dari segi kandungannya. Ini salah satu keistimewaan untuk keajaiban Al-Quran terdapat pada i'jazul Quran itu. Saking ajibnya sebetulnya orang-orang kafir sendiri pada waktu Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi, ada 3 pemimpin Quraisy. Yang paling terkenal tentunya tidak ada lagi Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan bin Harb, satu lagi Al-Akhnas bin Syurek, maksud saya Al-Akhnas bin Syurek. Jadi Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, yang satunya lagi Al-Akhnas bin Syurek. Nah, mereka bertiga ini tiap malam mengintai rumahnya Nabi. Masing-masing tidak berkomitmen untuk datang pada malam hari di sekeliling rumahnya Nabi. Jadi masing-masing bertiga ini mengambil tempat duduk masing-masing, satu sama lain tidak saling mengetahui. Misalnya bahwa Abu Jahal itu ada di situ, kemudian bahwa Abu Sufyan bin Harb itu ada di situ, kemudian Al-Akhnas bin Syurek juga ada di situ untuk mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran, ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiap malam. Sehingga pada suatu ketika bertiga ini mereka ini kenikmatan, kecanduan itu. Ini bukan hanya semalam 2 malam. Mereka bertiga ini terus-terusan tiap malam pulang subuh ini mereka bertiga ini tidak saling mengetahui satu sama lain. Sekali waktu rupanya lamun Jawa mah sindikannya wis kebak. Wis kebak sindikannya gitu.
Iya, di perempatan jalan mereka bertiga ini bertemu. Nah, sampean lagi apa jenis kene? Ngapain sampean? Ngapain kamu? Jangan lagi-lagi ya, kayak Abu Jahal. Ini sing kepada mereka berdua. Itu juga mereka berdua sama. Kamu juga jangan lagi-lagi, nanti kita turun gengsi nanti. Udah, kita berkomitmen nanti lain kali kita tidak usah datang lagi ke rumahnya Muhammad gitu. Karena mereka bertiga kan tidak mengakui kenabian Nabi kan gitu ya. Nah sudah begitu berkomitmen berjanji untuk tidak lagi ngintip untuk mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian malam berikutnya ya begitu lagi, datang lagi, masing-masing tidak tahu. Nah, misalnya Abu Jahal datang mengambil tempat duduk di tempat kebiasaannya gitu. Sekali waktu tempatnya Abu Jahal ditempati oleh Abu Sufyan bin Harb. Begitu. Jadi ini kan jadinya amprok ya. Nah, kepergok jadinya. Kamu lagi apa ini? Kamu juga lagi ngapain di sini? Dengerin inti bacaan ayat suci Al-Quran Muhammad itu. Ini kalimatnya kok hebat sekali. Sebetulnya begitu. Jadi sebetulnya mereka orang Quraisy kafir ini dendengkok orang kafir. Abu Jahal yang sampai meninggalnya tidak pernah beriman kepada Allah, tetap menjadi orang kafir, sebetulnya dalam hati itu mengakui bahwa Al-Quran itu hebat, Al-Quran itu tiada tanding begitu ya. Ya sebab dari awal Al-Quran saja sudah ada kan gitu ya. Al-Fatihah surah yang menyebar ke berapa surat itu? 29 surat gitu ya. 14 huruf, 14 macam Al-Fatihah surah menyebar ke 29 surat itu merupakan salah satu keajaiban, salah satu keindahan yang dimiliki oleh Al-Quran. Sehingga orang-orang kafir yang tidak beriman pun merasa ketagihan untuk mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, di kemudian hari Abu Sufyan bin Harb ini beriman kepada Nabi, masuk Islam. Kemudian juga Al-Akhnas bin Syurek masuk Islam, tetapi pura-pura mengaku masuk Islam di hadapan Nabi, kemudian pulangnya membakar kebunnya orang-orang beriman, ini membunuh keledainya orang lain gitu, mencuri lah begitu. Nah ini, jadi ini istilahnya kalau Al-Akhnas itu diakhiri dengan munafik. Kemudian kalau Abu Sufyan bin Harb itu diakhiri dengan beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi. Kalau Abu Jahal sampai meninggalnya tidak pernah beriman kepada Allah, alias kafir selamanya. Na'udzubillah. Nah itu tambahan dari keterangan Fatihah surah pada saksi yang lalu. Kemudian kita lanjut ke ayat 3. Nazzala alaika, nazzala telah menurunkan Allah telah menurunkan. Ini bentuknya fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu kata kerja bentuk lampau, sudah berlalu. Nazzala, Allah telah menurunkan alaika kepadamu ya Muhammadu, wahai Muhammad, al-kitab, kitab itu yakni Al-Qur'ana. Al-Qur'ana, Al-Kitab ini Al-Qur'annya itu Al-Kitab gitu ya. Al-Kitab, kitab itu yang dimaksud kitab itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'ana mutalabbisan yang berisi bil haqqi dengan kebenaran, bisidqi dengan kebenaran, kejujuran, fi akhbarihi dalam kabar-kabarnya, dalam informasi-informasinya, musaddiqan untuk membenarkan lima terhadap apa-apa di sini, tentunya kitab-kitab sebelumnya ya, apa-apa di sini. Lima kepada apa-apa baina yadaihi, antara kedua tangannya. Yang dimaksud antara kedua tangannya ini adalah qablahu, yaitu sebelumnya ya, sebelum Al-Qur'an. Minal kutubi, yaitu kitab-kitab. Lima baina yadaihi itu. Jadi membenarkan
terhadap apa-apa yang turun sebelum kitab Al-Quran itu. Wa anzala, dan telah menurunkan, dan Allah telah menurunkan juga at-Taurat, kitab Taurat, wal Injila, dan kitab Injil. Ini kita karena ini yang dipelajari ini tafsir, maka perlu juga kita pelajari di sini perbedaannya apa di sini. Ada nazala, ada anzala gitu ya. Ada nazala dan nazala. Nah, kita lanjut ke ayat berapa ini? 4 ya. Ayat 4. Karena penjelasannya pada ayat 4. Min qablu, ay qabla tanzilihi, dari sebelumnya. Sebelumnya itu maksudnya sebelum Al-Quran diturunkan. Ay qabla tanzilihi, yakni sebelum diturunkannya Al-Quran. Taurat dan Injil kan gitu ya. Taurat dan Injil itu kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ya, karena mereka hidupnya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudan sebagai petunjuk untuk Al-Quran, ya. Halun sebagai hal, yang maksudnya kata hudan itu sebagai hal, keadaan. Jadi keadaan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Bimakna hadiyaini, dengan arti, dengan makna keduanya merupakan petunjuk. Petunjuk minad dhalalati, dari kesesatan, linasi, untuk manusia, mimman, dari orang, tabi'a, yang mengikuti, huma, keduanya. Keduanya berarti Taurat dan Injil itu. Wa'abbaro, atau wa'abbiro juga bisa ya. Wa'abbaro, Allah, dan Allah telah mengungkapkan fihima, dalam kedua kitab tersebut. Allah telah mengungkapkan untuk dua kitab tersebut, Taurat dan Injil, bi anzala, ya, dinasi, di anzala ya. Dengan kata-kata anzala. Anzala itu menurunkan. Nanti kita tahu arti perbedaannya itu ya, perbedaan artinya. Wa fil Qur'ani, dan untuk kitab Al-Qur'an, binazzala, dengan kata nazzala. Jadi beda ini. Kalau Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil memakai kata-kata anzala, tetapi kalau Al-Qur'an memakai nazzala. Sama artinya menurunkan. Al-muqtadhi litakriri, ya, yakni bermakna nazala itu litakriri, untuk makna pengulangan. Nah, ini jadi pengulangan. Nazala, menurunkan. Jadi menurunkannya ini berkali-kali gitu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih 23 tahun lamanya, secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang ada pada waktu itu, dalam kurun waktu 23 tahun kurang lebih. Nah, maka di sini Allah memakai lafalnya nazzala, bukan anzala. Jadi nazzala itu menurunkan secara berangsur-angsur, berulang-ulang, begitu ya. Jadi ini kata-kata nazzala itu apa? Dalam ilmu shorof, wazan apa itu namanya? Fa'ala, gitu ya. Fa'ala, yufa'ilu, taf'ilatan, if'alan, mufa'alan, ya. Jadi ini fa'ala yufa'ilu. Ini kalau misalnya faedahnya bagaimana ini nazal fa'ala itu? Misalnya kata-kata fariha. Fariha itu artinya bahagia. Fariha, bahagia. Tapi kalau diberi tasdid menjadi
farroha. Nah, ini beda. Kalau fariha berbahagia, kalau farroha membahagiakan, gitu ya, membahagiakan. Begitu juga dengan misalnya nazala. Nazala yanzilu nuzulan. Nazala yanzilu nuzulan artinya turun. Turun, mudun, bahasa Jawa mudun, turun. Tapi kalau misalnya nazala, beda lagi artinya, menurunkan. Dan menurunkannya ini tidak hanya sekali, berkali-kali terus. Nah, buktinya Al-Quran diturunkan berkali-kali dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun lamanya, atau 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, ya menurut satu pendapat. Nah ini, sedangkan tadi itu ya, kalau memakai anzala itu, anzala berarti wazannya af'ala ya, af'ala yuf'ilu if'alan ya, af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau nazala turun, nazala menurunkan berkali-kali, berangsur-angsur, berkali-kali, banyak menandakan banyak ini, ulang-ulang terus. Kalau anzala beda lagi, menurunkan tetapi sekaligus begitu ya. Jadi beda itu. Anzala sekaligus begitu. Makanya di sini ya mohon maaf orang yang mau menerangkan Al-Quran, mau menerangkan bahasa Arab harus tahu gitu kaidah-kaidah bahasa Arab di sini. Lanjut, al-muqtadhi lit-takriri, yang berarti nazala tadi artinya lit-takriri untuk makna pengulangan. Jadi banyak gitu ya, berkali-kali terus. Yang nggak tahu berapa kali, sebab lamanya 22 tahun, 22 bulan, 22 hari ya. Alias dibulatkan menjadi 23 tahun kurang lebihnya segitu. Ya kan berulang-ulang terus. Maka pakai nazala. Li'annahuma, karena sesungguhnya kedua kitab tersebut, At-Taurat dan Al-Injil itu ya unzila, keduanya diturunkan, kitab Taurat dan Injil ya, daf'atan wahidatan, secara sekaligus. Begitu bedanya, secara sekaligus. Bi khilafihi, berbeda dengan Al-Quran begitu. Kalau Al-Quran enggak sekaligus. Kalau kitab Taurat dan Injil sekaligus diturunkan kepada nabinya masing-masing. Terus wa anzala, dan Allah telah menurunkan Al-Furqan, kitab Al-Furqan bimakna al-kutubil fariqati ya, dengan arti kitab-kitab yang memisahkan, yang membedakan, al-fariqah itu ya, al-fariqati bimakna al-kutubil fariqati, dengan arti, dengan makna kitab-kitab yang memisahkan bainal haqqi, antara perkara benar, perkara hak, wal batil, dan perkara batil ya. Wa dzikruhu, dan penyebutan dan penyebutan Al-Furqan itu tadi ya, penyebutan Al-Furqan, Al-Quran maksudnya. Al-Furqan itu ya, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Penyebutan kitab Al-Furqan alias Al-Quran ba'da dzikri tsalatsati ya, setelah menyebutkan kitab yang tiga itu ya, kitab yang tiga itu yaitu Al-Quran, Alkitab tadi itu di awal ya, kemudian kitab Taurat dan kitab Injil. Maka di sini diakhiri wa anzalal furqana, dipertegas gitu bahwa Al-Quran itu al-fariqah, yang memisahkan antara hak dan batil, antara benar dan salah, antara baik dan buruk begitu. Liya'umma, kenapa faedahnya liya'umma? Agar mencakup ma'adaha ya, apa-apa yang selain tiga itu tadi, yang selain kitab tiga. Jadi ini kerjanya kitab ini. Liya'umma, agar bisa mencakup apa-apa pada sini adalah kitab ada selain yang disebutkan tadi tiga kitab itu. Lanjut, innal ladzina kafaru, sesungguhnya kayak dengan sesungguhnya baik.
Oh, kalau di Jawa babakan ini. Kayak Ustaz Gusna di Bakan Jawa tuh. Jawa ya kok dingin. Yang Bandung tadi kok dingin. Kayak ingin jawab baik kalian senang Jawa ya. Lanjut. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir yang ingkar bila mengaku ya. Kafaru bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah. Ya, tentunya Al-Qur'an wa ghairihi dan lainnya. Ya, selain kitab Al-Qur'an gitu ya. Ya, orang lain juga kaum lain mengakui sih kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, tapi sayangnya tidak mengakui Al-Qur'an. Mengakui nabi-nabi terdahulu tapi sayangnya tidak mengakui nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Terus lahum bagi mereka kalau dalam bahasa di pondok pengen ikut lahum ya. Ikut lahum kadue wong kafir mau ada pun utawi siksa. Iya utawi, jadi ini mubtada muakhar khobar muqaddam ya, khobar muqaddam mubtada muakhar. Lahum bagi mereka azabun siksa syadidun yang pedih, yang dahsyat. Kurang dari kita pedih. Diterjemahkan bagi mereka siksa yang dahsyat. Wah, sekaligus ini ya, lebih antep daripada pedihnya. Wallahu dan Allah itu azizul maha perkasa, maha tangguh ya, maha perkasa. Ghalibun maknanya azizun perkasa, ghalibun ya maha memenangkan ala amrihi atas ketetapannya. Maha memenangkan atas ketetapannya. Fala yamna'uhu maka tidak pernah akan bisa mencegahnya. Hanya Allah ya. Fala yamna'uhu maka tidak akan bisa mencegahnya Allah syai'un sesuatu apapun. Tuh, iya, sesuatu apapun. Kalau Allah sudah berkehendak sudah ini susah ya. Min injazi wa'dihi ya, dari menyelenggarakan ya, dari meluluskan ya, yang berupa meluluskan wa'dihi janjinya ya, wa wa'idihi dan ancamannya ya. Kalau Allah sudah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janji ya. Ayat Al-Qur'annya bagaimana tuh? Innaka la tukhliful mi'ad. Anamani innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau wahai Allah tidak pernah akan mengingkari janji. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Kita tahu ini kalau orang bergelut dalam dunia ketakwaan, insyaallah iya bakal amaya taqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dia akan diberi jalan keluar ketika mendapat kesulitan. Kemudian pasti dia akan mendapatkan, akan dikasih rezeki dari berbagai penjuru yang tidak pernah disangka-sangka, baik menurut otaknya atau menurut angan-angannya gitulah, nggak pernah dimimpikan gitu ya. Ketemu blodak duit miliar, amin, amin ya rabbal alamin. Ya tanggung-tanggung ngelamun sejuta ya, sejuta cilik pisan, semiliar lah. Jadi begitu. Allah maha perkasa, maksudnya maha perkasa di sini maha apa tadi? Memenangkan ya, memenangkan atas ketetapannya, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegahnya. Ya, kalau Allah sudah menghendaki meluluskan janjinya, kemudian meluluskan ancamannya, Allah tidak akan gagal gitu ya. Tidak akan bisa dicegah oleh apapun, oleh siapapun, karena semuanya adalah ciptaan Allah. Dzuntiqamin yang mempunyai siksa ya. Ya,
Nuntiqamin yang mempunyai siksa, uqubatin syadidatin, siksa yang dahsyat, siksa yang luar biasa. Mimman asahu terhadap orang, terhadap orang, dari orang. Ya susunan bahasa begitu memang. Ketika kita terjemah ya enak-enak saja lah. Terjemahnya gitu ya, bebas saja. Mimman dari orang, kalau makna secara literal gitu ya. Mimman dari orang asahu yang melanggar kepadanya, ya, yang menyimpang kepadanya, bermaksiat kepadanya. Maksiat apa sih? Maksiat itu ya pelanggaran terhadap Allah. Jadi mimman asahu terhadap orang yang melanggar kepadanya, kepada Allah. La yaqdiru, yang tidak akan bisa orang itu ala misliha, ya, la misliha akadun, ya, ya, la yaqdiru, iya, ini apa namanya? Ala la yaqdiru, la yaqdiru, yang tidak akan mampu gitu ya. Ala misliha, terhadap semisalnya, seumpamanya, maksud seumpamanya di situ siksa gitu ya. Ahadun, seorang pun ya. Maksudnya siksa pedih, ya, siksaan Allah yang pedih yang dahsyat itu tidak akan bisa dilakukan oleh selain Allah begitu. Jadi siksaan Allah ini sangat istimewa. Begitu juga kalau Allah memberi ganjaran maka istimewa juga. Nah, ini siksaan Allah jangan dianggap sepele. Maka saya pernah berpesan kepada seseorang yang pernah pernah menyimpang dari ajaran Allah, kemudian dia kembali, saya beri saran, beri nasihat, udahlah, kamu kata saya itu nggak akan kuat siksaan Allah yang maha pedih begitu ya. Nah itu. Jadi kita kembali kepada ayat Al-Quran tadi ya. Jadi perbedaan, sekali lagi, perbedaan apa tadi? Bahwa kitab Taurat, kitab Injil itu diturunkan oleh Allah secara sekaligus. Karena di situ kata-katanya memakai anzala, begitu ya, memakai anzala. Sedangkan Al-Quran memakai nazzala. Ayat ketiga itu ya, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Ya. Jadi itu ya, saya kira untuk penjelasannya 2 ayat saja cukup ya. 2 ayat saja cukup. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang ketinggalan tentang maknanya, monggo ya. Mungkin mana ini? Ya, silakan Pak Ustadz Kusnadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari segi harokat saya masih bingung. Yang mana? Dari wa anzala taurata wal injila min qablu. Ya. Tadi bacanya ayat qabla tanzilihi. Kalau misalkan ayat qabli tanzilihi itu badal dari qablu, itu bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Itu teman tahu. Qablu itu namanya apa sih? Harokat iwan gitu ya. Kayak misalnya amma ba'du. Ya. Amma ba'du itu kepanjangan dari amma ba'dal basmalah walhamdalah. Ya. Wassalawat wassalam ala sayyidina Muhammadin SAW dan seterusnya kan ya. Nah itu begitu amma ba'du itu. Ba'da apa tadi sebelumnya? Misalnya orang khutbah atau orang pidato itu gimana tuh? Iya, misalnya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
amma ba'du, ya kan? Nah, amma ba'du ini maksudnya amma ba'da apa awal tadi itu? Salam kan ya? Apa ba'da assalamualaikum, waalaikumsalam, wa alhamdulillah, wal basmalah, wal hamdalah, terus wassalawat, wassalam, wasyahadatain, ya. Terus apa lagi? Wassalawat. Maknanya ba'du, jadi disingkat setelahnya gitu ya, amma ba'du. Adapun setelahnya di sini ya urutannya tadi itu yang apa-apa yang disebutkan sebelumnya. Ini juga sama, min qablu, dari sebelumnya. Nya itu sebelumnya di sini Al-Qur'an gitu. Nazzala 'alaikal kitaba gitu. Jadi nggak bisa dibaca min qabli itu, tidak bisa. Ini maksudnya ini Pak. Ya. Dari ai. Jadi dibacanya ai qabla. Ai qabla tanzilihi ini Ya. berhubungannya kemana? Apanya? Maksudnya berhubungannya tuh ai qabla tanzilihi. Kan min qablu itu merupakan apa namanya dzaraf itu ya. Min qablu itu dzaraf, hanya di sini berupa singkatan gitu. Qablunya itu ya. Disingkat tadi itu ya, apa yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi ini merupakan singkatan dan ini salah satu ungkapan atau uslub Arab namanya ini ya, uslub Arabi, begitu modelnya. Maknanya itu yaitu tadi ai qabla tanzilihi gitu. Nah, kata qabla itu bisa nggak dibaca maksudnya dari ai? Qabli. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa sebab nanti nggak ada dorobnya kalau begitu. Kalau dibaca qabli nggak ada dorobnya. Ya, ini kan dzaraf zaman ini ya. Min qablu dzaraf zaman yang disingkat begitu. Yang disingkat. Jadi di sini maknanya qabla tanzilil kitabah begitu ya. Ya, apa tadi yang disebut pada ayat ketiga tadi, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi gitu ya, dan seterusnya sampai Taurat Injil ya. Min qablu, dari sebelumnya gitu ya. Gitu. Jadi ini nggak bisa dibaca qabli gitu ya, ayat qabli tadi nggak bisa, sebab nanti hilang makna dzarafnya di situ ya. Qabla harus dibaca qabla, menunjukkan dzaraf zaman, keterangan waktu gitu ya, keterangan waktu. Nah, kalau min qablu apa sih, dalam bahasa Inggris ada itu yang begini namanya electrical construction. Saya kan leading lagi SMA. Ini dalam bahasa Inggris namanya electrical construction gitu, susunan yang begitu, yang disingkat gitu. Ya tapi ya kadang memang perlu gitu ya. Ya seperti tadi itu orang khotib berkhutbah atau orang ceramah gitu ya. Iya, sedang tausiah gitu. Kemudian masa disebut amma ba'da assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa bismillahirrahmanirrahim. Wah, gimana? Bahwa teman ngomong. Jadi amma ba'du ini maksudnya amma ba'da gitu ya. Dibacanya ba'da, enggak boleh ba'di. Enggak boleh ba'di. Sebab menunjukkan dzaraf zaman. Dzaraf zaman gitu ya. Di sini dzaraf zamannya mansub begitu ya. Ada lagi? Masih Pak, boleh. Boleh. Nah, di sini dijelaskan wa dzikruhu ba'da dzikri salasati ya umma ma'adaha. Nah, berarti ini mencakup dari tiga kitab itu ya, berarti kitab yang belum disebutkan seperti kitab Zabur seperti itu. Atau barangkali Allah menciptakan kitab selain yang kita ketahui lebih dari itu, barangkali ada tafsir seperti itu. Oh, maksudnya kitab-kitab yang tidak disebutkan di sini gitu ya. Jadi penyebutan setelah penyebutan Al-Quran setelah ketiga yang disebutkan tadi itu ya, tiga kitab yang disebutkan tadi, maksudnya ini Al-Quran ini dalam arti Al-Quran itu sudah mencakup
Iya, mencakup isi seluruh kitab-kitab dan suhuf yang diturunkan sebelum kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu maksudnya gitu. Iya, jadi, sebab ini apa namanya penyebutannya terakhir kan, yang terakhir itu Injil kan ya. Sebelum kanjeng Nabi Muhammad Injil kan, iya, kitab Injil. Kalau dalam istilah orang Kristen apa itu Injil? Perjanjian baru. Kalau Taurat perjanjian lama. Dalam istilah gayanya apa mereka bilang Bible, ya kan? Atau Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu dikenal dengan 10 perintah Tuhan, the Ten Commandments gitu ya. The Ten Commandments of Moses gitu ya. Jadi 10 perintah Nabi Musa gitu. Perintah Tuhan kepada Nabi Musa gitu. Nah, ini kita orang Islam beriman kok kepada kitab-kitab selain Al-Quran kan gitu ya. Tapi orang lain nggak mau beriman ya kepada Al-Quran ya, biar aja lah. Jadi itu ini saya kira ini jelas ya. Jadi menyebutkan setelah 3 tadi Al-Quran kan Alkitab tadi ya, Al-Quran, Taurat dan Injil. Kemudian Allah menyebutkan Al-Furqan, bahwa semua itu adalah Al-Furqan begitu. Ya. Tidak Al-Quran, tidak Taurat, tidak Injil, tidak Zabur atau suhuf-suhuf sebelum ya kanjeng Nabi Muhammad. Ini semuanya kitab-kitab tersebut yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi, kepada para rasul, semuanya adalah Al-Furqan gitu ya. Semuanya Al-Furqan. Di sini memisahkan antara makna Al-Furqan itu memisahkan antara hak dan batil gitu ya. Dan kemudian syariatnya katanya menurut suatu keterangan berbeda. Kalau zaman dulu baju misalnya kena najis ya, umpama kena najis apa misalnya air kencing atau misalnya kotoran apalah gitu ya, kotorannya cecak atau apa, ini zaman dulu ini harus dipotong bajunya tuh, digunting. Itu zaman dulu, kayak zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak, ya dibasuh lah, dicuci, atau dipotong. Kalau pakai bener bolong. Itu zaman bengen. Begitu ya. Kemudian soal puasa kan, misalnya pada zaman Nabi Daud kan ya 6 bulan gitu kan. 6 bulan, sehari puasa, sehari tidak, sehari terus bergulir setahun. Setahun itu kan berapa hari itu? 365. Hah? 65. Jadi bagi lorok, jadi separuh masa terus saja. Nah kita sekarang era panjangnya alhamdulillah lebih singkat kan. Hanya sebulan gitu kan. Sebulan di sini dalam tanda kutip, karena perhitungan bulan Hijriah itu paling banyak tuh 30 hari kan gitu ya. 30 hari. Ada juga yang 29. Ketika misalnya hasil ru'yat atau hasil hisab dan ru'yat digabung begitu ya, seperti kita ya, kebiasaan kita orang-orang Nahdlatul Ulama yang selalu menjunjung pemerintah gitu ya. Ketika keduanya ini dilakukan untuk menentukan misalnya kapan puasa, kapan akan merayakan Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya itu ya. Nah ini kan ya kita harus tahu ya, harus tahu tentang perhitungan bulan Hijriah, bahwa bulan Hijriah itu maksimal paling banyak 30 hari ya. Kalau kata orang geografi, orang ahli geografi katanya nih, kalau di rata-rata katanya bulan Hijriah itu 29,5 ono. Ya mau jadi orang geografi setengah itu juga ada setengah mengkonon. Iya. Jadi kayak ini kan apa? Sembahyang maghrib di kosor ya nggak bisa kan ya, di kosor ya. Masuk jadinya 1,5 pekan kan nggak bisa itu. Nah, semacam itu ya. Jadi ini ya nggak ada istilah setengah-setengah lah gitu ya. Kalau misalnya 29 ya 29 gitu, 30 ya 30 begitu.
Nah ini syariat kita ya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah seperti itu ya. Sholat juga ya cuma 5 kali. 5 kali juga kadang-kadang subuh. Iya, keenakan tidur. Ya saya kira ada lagi. Bapak. Iya. Di dalam Al-Quran ini ada nggak sih misalkan bagian-bagian atau bait-bait dari kitab-kitab sebelum Taurat, Injil? Maksudnya keterangan-keterangannya. Keterangan itu ada nggak? Iya. Di dalam Al-Quran itu kayaknya nggak ada itu. Adanya di kitab-kitab. Ya itu yang kita pelajari itu kitab Safina ada. Referensinya. Ada Safina. Jadi di Al-Quran hanya menunjuk istilahnya misalnya tentang akan kedatangan Nabi terakhir umpamanya ya. Apa tuh dalam Al-Qur'annya tuh? Misalnya dalam kitab Injil disebutkan di sana surat Al-Fatah, bisa dilihat ya surat Al-Fatah. Surat ketiga surat Al-Fatah. Misalnya bantu ini Allah tadi nanti pasang mobil habis surat. Al-Fatah apa itu yang Muhammadur Rasulullah. Ya. Hah? Surat berapa? Surat diganti Al-Fatah. Al-Fatah sampai sekarang suratnya. Membaca sejarah, membaca Al-Quran nggak hafal. Coba dilihat. Mana sudah terisinya ini? Maklum ini kan tidak ada yang hafid ini ya. Yang hafid. Surat keberapa itu ya? Al-Fatah. Hah? Al-Furqan atau Al-Fatah? Suratnya surat keberapa itu? Tidak ada terisi itu sih. Masa sih suratnya? Nah ini surat Al-Fatah 40 atau berapa itu ya? Al-Fatah 48, surat 48 ya. Ya, surat ke-48 ya. Ya, contoh ini ya. Contohnya apa tadi penjelasannya bahwa kitab-kitab terdahulu itu dilukiskan tidak atau diterangkan di dalam Al-Quran gitu ya. Pertanyaannya begitu ya. Mana itu? Al-Fatah ya. Nah ini ya, coba ayat terakhir ya, ayat terakhir ayat 29 ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Nah ini salah satu contoh ini dilukiskan dalam kitab Taurat di sini ya.
Dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa umat-umat kanjeng Nabi Muhammad ini zaman dulu nih pada waktu kitab Taurat, ya, umat-umat kanjeng Nabi siapa itu? Taurat Nabi Musa alaihissalam, ya. Sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian umatnya itu dilukiskan dalam kitab Taurat di sini ya. Coba lihat, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Ini dalam kitab Taurat. Ya. Pada waktu dulu zaman Nabi Musa. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya, yang mengikutinya, asyidda'u 'alal kuffar, bersikeras, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka, sama-sama orang beriman, sama-sama orang Islam. Tarahum, engkau lihat mereka ruk'an, ruku, sujadan, sujud, yabtahuna fadlan, mereka ruku sujud dalam rangka mencari keutamaan karunia minallah, dari Allah, wa ridwana, dan keridhoannya, gitu ya. Ini dalam sekolah imahum, tampak mereka itu fi wujuhihim, pada wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud. Nah, sebagian orang ada yang memaknai bekas sujud di batu kepada diri. Iya, ada orang yang menafsirkan, wah ini bekas sujud ini. Ya haruslah digaduh-gaduhkan. Ya jidatnya di bentur-benturkan ke tembok. Sehingga menjadi hitam gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Bekas sujud di sini artinya semalam pada waktu sholat kan sujud, ya ruku sujud. Nah ini bekas ruku sujudnya ini ada bekas dalam perilaku sehari-harinya gitu ya. Misalnya kalau dia berdagang, ingat pada waktu sujud kepada Allah, ya. Iya, jadi nggak mau berbuat curang, ya kan? Nggak mau berbuat tidak benar gitu, menurut aturan dagang gitu ya. Umpamanya menjual gula umpamanya ya, di plastik, dibungkus, dikemas dengan kemasan plastik, umpamanya seperempat kilogram, setengah kilogram, sekilogram, ada begitu ya, pakai kemasan plastik. Nah ini orang yang berbekas sujudnya berbekas, ini tidak akan mau memalsukan timbangan begitu ya. Kalau dia misalnya mengatakan ini seperempat kilogram, ya benar, so ditimbang lagi ya benar gitu. Sekilogram ya benar gitu. Ya, kan sementara kalau orang yang sujudnya tidak berbekas, ya tidak tampak dalam kehidupan sehari-harinya, berarti ini ya saudara nggak tahu bagaimana tuh orang itu kan gitu. Nah yang demikian ini dilukiskan dalam kitab Taurat, kemudian dalam kitab Injil bagaikan tanaman gitu ya, tanaman yang cepat bertumbuh dengan subur ya, dan banyak istilahnya sampai orang yang menanamnya itu mengagumi tentang tanaman yang ditanamnya itu. Nah itulah apa yang dilukiskan oleh kitab Injil ya, kitab Injil itu paling-paling begitu. Nah, barangkali ada yang lebih tahu di ayat lain, barangkali yang melukiskan isi kitab-kitab selain Al-Quran yang dilukiskan dalam Al-Quran ya. Semoga ini yang saya ketahui itu ya. Barangkali ada yang lain, silakan itu ya. Oh, Ustaz Wafidin. Namu wis dah. Udah, Masudin berita kawan. Nah, Pak, kan ada moga Pak asar sujud banyak. Ya. Bekas sujudnya.
kembali kepada pedagang Pak. Sementara ini kan, meskipun kan banyak yang berniaga dagangan pasar gula pasir tadi itu. Kan sekarang bentuknya kemasan Pak. Ada yang bentuk kemasan. Dan dari sananya kadang itu kurang dari timbangan yang sebenarnya. Nah itu gimana tuh? Asal sujudnya kapan kita masuk golongan-golongan itu atau enggak? Nah, jadi kalau memang itu dari sananya kurang, ya udah kita bikin sendiri kan gitu. Ya. Ada mula kok, gawe dewek. Ya. Dari dewek. Mengemas sendiri gitu. Jangan menjual kemasan atau bungkusan yang telah dibungkus oleh orang lain yang tidak pas itu timbangan kan gitu. Nah, ini supaya ada bekas sujudnya gitu ya. Dulu sujud, bekas sujud hitam-hitam di sini enggak kayak gitulah. Ya barangkali saking apanya itu ya suka hitam, pelong-pelong. Ya bagus kan memang. Tapi caranya iya. Sudah? Tidak ada lagi. Tapi ya mohon maaf ini saya bukan apa namanya ngenyek atau apa ya moyok atau menghina orang enggak. Saya hanya ambil saja kok. Tidak apa menyebut seorang yang kan tidak. Ini kita sedang menjelaskan ayat terakhir dari surat Al-Fatih gitu ya, ayat 29. Kalau menurut pemahaman saya dari kitab-kitab tafsir yang saya baca ya begitu, bukan bekas sujud ada warnanya, bukan, itu artinya terpancar dalam perilaku sehari-hari. Kalau dia anak muda yang belum nikah, sekarang dia nggak mau gitu, naksir perempuan yang naksir laki-laki gitu kan, ya, ada aturannya kan gitu, tidak main apa namanya dibalik gabut baru enggak gitu kan. Nah ini pemuda-pemudi yang beriman yang sujudnya berbekas gitu ya, terpancar dalam kehidupan sehari-hari, ketika naksir, ketika jatuh cinta kepada lawan jenisnya, nah ini lain gitu ya. Dia tidak akan mau berbuat sembarangan. Iya, sebab percuma saja kan gitu ya. Iya kan, kalau dimisalkan barang makan gitu ya, barang yang masih dikemas, ya kan, dengan barang yang sudah dibuka, sudah kemasannya, laknya sudah dibuka kan lain gitu ya, lain gitu. Jadi kalau barang yang masih dikemas, masih terbungkus dengan rapi, dilak, nah ini ibaratnya begitu. Jadi orang yang beriman, pemuda yang beriman, insya Allah kayak begitu ya, tidak akan berani berbuat macam-macam, apalagi misalnya berbuat zina, naudzubillah ya, naudzubillah. Saya kira begitu. Jadi kita kembali di dalam pertanyaan tadi, bahwa yang saya ketahui yaitu saja ya, surat terakhir, ayat terakhir dari surat Al-Fatih ayat 29 ayat terakhir itu isi kitab Taurat, isi kitab Injil, itu pun yang menerangkan tentang umat Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu kita ya, tentang kita. Dan nyatanya memang kalau nabi-nabi sebelumnya kan misalnya Nabi Musa khusus untuk kaum Bani Israel saja kan gitu ya. Jadi setiap nabi, setiap rasul zaman dulu itu khusus, bangsa khusus gitu ya, kaum Ad, kaum Samud. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah kafatan gitu kan, seluruhnya gitu, seluruhnya. Apakah kaum Bani Israel atau apalah gitu ya, bangsa apa, yang berbahasa apa, berasnya apa, seluruhnya itu wajib didakwai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Islam ini ya seluruh dunia gitu, seluruh dunia. Kalau zaman dulu itu setiap nabi ada kaumnya tersendiri, kaum yang lain tidak, itu tidak didakwai begitu. Kalau Nabi Muhammad seluruhnya. Maka di sini dilukiskan dalam kitab Taurat yang terdapat atau dan kitab Injil yang terdapat dalam surat Al-Fatih ayat terakhir, yaitu ayat 29 tadi. Ada pertanyaan lain? Cukup? Kamu yes. Ya, kalau nggak boleh ya sudah cukup kalau begitu. Dari saya hanya bisa sampai di sini.
Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Barangkali kesalahan mohon langsung saja hubungi nomor kami ya, 081704600995. Ulangi 081704600995 ya. Untuk nomor WA atau nomor HP biasa, seluler biasa. Mohon maaf sekali lagi. Wabil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz Wakil Dikit. Iya. Itu senior. Gambar. Di bawah nih. Ada di bawah. Kemakan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشافعين وآخرنا أولانا محمد وصحبه رضي الله ولسائر أسأل الرسول أجمعين آمين يا رب العالمين حمدا ناعمين حمدا الشاكرين حمدا لكن أعانك في المنزلة يا ربنا فالحمد كما يجب سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi.